پاکستان میں اگر ہم ذرا اس وقت ایجوکیشن کا سینیریو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کرونا کی دوسری لہر میں جب شدت آئی تھی تو جو 15 ستمبر کو جو اسکول کھلے تھے وہ 26 نومبر کو پھر سے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ تعلیمی سرگرمیاں آن لائن کی صورت میں جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب حکومت نے آج سے سردیوں کی تعطیلات کا اعلان بھی کر رکھا ہے جو کہ 10 جنوری تک جاری رہیں گے، اور شفاعت اب جو آگے سچویشن لگ رہی ہے جس طریقے سے کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ دن بدن لیتھل ہوتی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ جنوری میں بھی اسکول کھلیں۔ مدیہ، والدین نا پہلے پیرنٹس میٹنگ میں جاتے تھے اور جا کے کہتے یار آپ میرے بچے کو صحیح پڑھا نہیں رہے، میرا بچہ تو گھر میں تو بڑا وہ بولتا ہے آپ کے پاس آ کے، اب وہ منتیں کر رہے ہیں خدا کے واسطے بچے ہمارے لے جاؤ، یہ گھر میں 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں، پک گئے ہیں بچے۔ تو یہ بہت ضروری ہے جناب کہ بچے تو گھر میں عیاشیاں منا رہے ہیں، وہ تو کہنے ہیں جتنا کرونا اتنا اچھا، ہم ناچے ہم پارٹی کریں، لیکن نہیں، صبح صبح دیکھیں جب اب سین بالکل الٹا ہو چکا ہے، صبح یہی پیرنٹس جو ہیں، بچے جو ہیں یہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور جن کے ماں باپ ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے ان سے کام بھی کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اب اساتذہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صحیح طریقے سے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، سو یہ نا بڑی چیزیں بڑی الٹی پھلٹی ہوگی ہوئے۔ خیر جی، 2 روز پہلے سندھ حکومت نے اندیا دیا تھا کہ اگر کورونا وبا کی صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر جنوری میں بھی تعلیمی عمل جو ہے وہ سمہاؤ بحال نہیں ہو سکے گا، اور صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس بار امتحانات کے بغیر طلبہ کو ہم اگلی کلاس میں نہیں جانے دیں گے۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جنوری میں اسکول کھل سکتے، کہ ہمیں سارا پورا ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اپنا اکیڈمک پلان، اس مرتبہ بچے بغیر ایگزامز کے جو ہے وہ پاس نہیں ہوں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ 4 جنوری کو کیا جائے گا، بین الصوبائی وزراء کی میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ دنیا بھر میں اگر کرونا لہر کی بات کریں تو اس کے بعد سے پابندیاں اور لاک ڈاؤن بڑے شدید ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی دوسری لہر کی شدت جاری ہے جس سے مثبت کیسز کی شرح 5 سے 8% تک نظر آ رہی ہے اور ہلاکتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے پرسوں اگر ہم دیکھیں تو 111 افراد جو ہے پاکستان میں جان بحق ہوئے، اور آج اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80 سے زائد افراد جو ہیں وہ کرونا کی میں آج صبح فیس بک پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے اپنا قصہ شیئر کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی میں برطانیہ سے آ رہا تھا اور لکیلی میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، تو میں نے جب میں امیگریشن میں پہنچا تو میں نے اپنا پاسپورٹ جمع کرایا، تو پاسپورٹ پہ اس نے جب برطانوی پاسپورٹ دیکھ کے وہ ٹھٹکا، تو میں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی، اس نے کہا جی شکر ہے آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے، برطانوی پاسپورٹ پہ تو کسی کو آنے نہیں دے رہے، تو سیناریوز چینج ہو گئے، سیناریوز الٹ گئے۔ تعلیمی میدان کی جی کیا صورتحال ہے، اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے؟ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کے صدر کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب وقت دینے کے لیے۔ کاشف صاحب اب یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ اسکول ابھی تو فی الحال سرما کی تعطیلات شروع ہو گئی ہیں، لیکن اسکول کھلنے سے متعلق جو گورنمنٹ نے ایک ایمبیگوٹی جاری کی ہے، ان کو شبہ ہے کہ کورونا میں مزید شدت ہے، نیا اسٹرین آ سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو حکومت اگر مزید بندش کا فیصلہ کرتی ہے درست ہوگا؟ اس حوالے سے تو بڑا یہ کلیئر ہے، اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود اور تمام صوبائی وزراء نے تو یہ تسلیم بھی کرتے رہے کہ سب سے بہترین اگر ایس او پیز کا عمل درآمد ہوا ہے تو وہ اسکولز کے اندر ہوا ہے، اور عملی طور پہ ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا، اور یہ ان کا اعتراف بھی تھا اور ان کا خود یہ کہنا بھی ہے کہ کرونا جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے نہیں پھیلا، بلکہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس سے ایجوکیٹ ہوئی۔ انفارچونیٹلی سیکنڈ ویو جو آئی ہے کرونا کی، یہ بدنصیبی یہ کہ کرونا پھیلا نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ انہوں نے پھیلایا ہے، اور اب جو انہوں نے پھیلایا ہے یہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے بڑے بڑے ریلیاں، جلسے، جلوس خود کیے، اور اب بھی آپ اگر بالکل ایگری کرتے ہیں سر آپ کی اس بات سے، واقعی ہے، اور بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ خود بھی حکومت میں بھی ہے، وہ سندھ میں ہے، وہ دوسرے جگہوں پہ بھی دیکھیں گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، لیکن ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آیا اور کرونا کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب پوری دنیا میں یونیسیف، یونیسکو، WHO، ایون UNO نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا نقصان ایجوکیشن کا ہوا جو کہ کووڈ سے بڑا ہے، کسی بھی صورت میں تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ تعلیم کو مکمل طور پہ پاکستان میں بند کیا گیا، ادروائز کہیں ایک پرابلم آیا ہے تو لاک ڈاؤن انہوں نے مائکرو یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، لیکن ایسے نہیں انہوں نے کیا کہ جس طرح پاکستان میں ہوا۔ ایون ابھی آپ نے
यूके में भी देखा है कि इतना वहाँ पे सीवियर सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने क्रिसमस की वजह से ये छुट्टियां दी हैं, अदरवाइज और उन्होंने काशिफ मिर्जा साहब, मतलब बोरिस जॉनसन को इस वजह से सबसे ज्यादा तनकीद का सामना भी है कि वहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं, 4th ईयर में वो एंटर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्कूल बंद नहीं किया। और जो कोरोना की जो दूसरी फॉर्म आई है, इसका मसला यही है कि ये बच्चों को ज्यादा हिट करें। या बताइएगा कि अभी जो आगे जो फैसला लेने जा रहे हैं, क्या हुकूमत ने कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी इस हवाले से एतमाद में लिया है? गवर्नमेंट को कभी भी स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेने की कभी जरूरत नहीं हुई। इवन आपको पता है, अब तो जो गैलप सर्वे आए, 8% पेरेंट्स का ये कहना है कि तालीमी अदारे खुलें, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और हकीकतन ये आप देखें, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा मुस्तकिल तालीम से जो है मुतासर हो चुका है। और फिर हमारे आपको पता है 15 लाख जो टीचर थे, जिनमें से जब ये दरमियान में इन्होंने तालीमी अदारे खुले भी हैं सितंबर को ऑनवर्ड, तो आपने देखा कि उसमें से सिर्फ 8 लाख टीचर वापस आए तालीमी इदारों में, 7 लाख मुस्तकिल छोड़ चुके हैं। अब अगर ये बंद करेंगे तो 10,000 स्कूल हमारे पहले ही जो है 10 माह बंद रहने की वजह से तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। और अगर ये दोबारा ये डेट एक्सटेंड करते हैं, फिर इनका सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में एक और ड्रामा इन्होंने करना है, और डेट एक्सटेंड करते करते इसको मई जून तक ले जाएंगे। और अब तो ये कह रहे हैं कि हम सितंबर से नया सेशन शुरू करेंगे। तो इससे कम से कम 20 से 25 हजार प्राइवेट स्कूल जो है मुस्तकिल बंद हो जाएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास 25A आर्टिकल कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है। और मैं एक खतरनाक बात आपको बताऊं कि जब ये दोबारा तालीमी इदारे खुले तो 2 करोड़ 61 लाख बच्चा हमारे प्राइवेट स्कूल में था, 1 करोड़ 30 लाख बच्चा वापस नहीं आया। और फिर उसमें से जो बहुत से बच्चे जो लो कॉस्ट स्कूलों के हैं, वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए। बड़े खतरनाक आदाद शुमार बता रहे हैं आप काशिफ मिर्जा साहब। अगर 1 करोड़ 20 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों में से बाहर निकल गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बड़े खतरनाक आदाद शुमार हैं। हुकूमत ने इस पे स्ट्रेटेजी तो ये बनाई है कि जी जो मैट्रिक के और बोर्ड के इम्तिहानात हैं उनका स्केड्यूल 2 महीने आगे कर दिया है। अब जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो मई में जा रहे हैं, क्योंकि बाकी शहरों में बाकी बोर्ड्स में यूजुअली मार्च में हो जाते थे, कराची के अलावा। और FA इंटर के इम्तिहानात भी जून में चले गए, जो कराची में तकरीबन जून में ही होते थे, लेकिन बाकी शहरों में यूजुअली अप्रैल मई में हो जाते थे। तो अब इससे आपको लगता है कंपनसेट हो जाएगा बच्चों का जो नुकसान हो रहा है? कतई नहीं जी। ये तो देखें, ये बच्चों के नुकसान की इनको कोई फिक्र नहीं है। इनको असल में जो ये ड्रामा जो चलाने जा रहे हैं, ये सिंगल नेशनल करिकुलम का है, जिसकी मार्केट में बुक्स अवेलेबल ही नहीं है, चूंकि टेंडर ही नहीं अभी तक दिया। अब वो करेंगे क्या? इन्होंने स्लोगन दिया हुआ है इस साल 2021 में हमने सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करना है पूरे पाकिस्तान में। वो मार्केट में बुक्स नहीं है, जिसकी आड़ में इन्होंने डेट एक्सटेंड करनी है। डेट एक्सटेंड नेशनल करिकुलम का सर बजाय इससे ताल्लुक नहीं लगता, बजाहिर इससे ताल्लुक समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ चाहूंगा कि सिर्फ मैट्रिक और बोर्ड के इम्तिहानात पे ही फोकस करें, और उस पर बताइएगा ये जो 1 महीना आगे किया गया है, बच्चों का नुकसान कंपनसेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसलिए क्योंकि जब तक तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। पूरे पाकिस्तान में नेट फैसिलिटी 14% लोगों के पास है, और 14% में भी जो आपके पास IT लिटरेसी नहीं है, ना पेरेंट्स के, ना बच्चों के, ना इवन हमारे टीचर्स भी उसके लिए अभी तक तैयार नहीं। जब आप तालीमी इदारे बंद रखेंगे, बता दीजिए 4 जनवरी को इजलास तो जा रहा है, अगर उसमें कहा जाता है कि जनवरी में स्कूल नहीं खोलेंगे, तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारा रद्द-ए-अमल बड़ा वाज़ेह है जी। इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की 300 से ज्यादा जो हमारी इत्तेहादी तंजीमें हैं, हमें ये हम डिटरमिन्ड है। अगर ये डेट एक्सटेंड करते हैं तो बहुत वाज़ेह है कि हम इंशाल्लाह ताला जो जनवरी के अंदर ही जो लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करेंगे, और लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, और इंशाल्लाह अपने 7.5 करोड़ बच्चों के जो उनका आईनी तालीमी हक है 25A आर्टिकल, इट्स अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। स्टेट को हम अपनी रिक्लाइम करने के लिए, अपने बच्चों के तालीमी हक के लिए इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। इंशाल्लाह जी, इस हवाले से हम आपका भी मौक़िफ़ लेते रहे और हुकूमत की बात भी यहाँ पे रखते रहेंगे कि क्या होना चाहिए, बच्चों की सेहत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनकी तालीम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे नया स्ट्रेन सामने आया है कोरोना वायरस का बरतानिया में, जिसके आसार इम्कान है कि पाकिस्तान में भी मौजूद होंगे। अभी फ़िलहाल कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन इस वायरस में जो चूँकि इसका स्प्रेड 70% ज़्यादा है दीगर कोरोना वायरस के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा हिट कर रहा है टीनेजर्स को और बच्चों को, विच इंडिकेट्स कि जी ख़तरा अभी टला नहीं है, वैक्सीन के बाद भी ख़तरा मौजूद है।